सर्वप्रथमे समस्त को प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने पुणी विश्वासी विश्वासिनी प्रभु जी ख्रीष्ट को बहुमूल्य नाम प्रेज द लॉर्ड। आज अल्प समय ईश्वर वाक्य आलोचना करबा जहाँ लिखा जाए द्वितीय तिमोथी 3 पर्व 12 पद। प्रकृत में जो माने ख्रीष्ट जीशुंकर सहभागितार धर्म जीवन यापन करने को इच्छा करती से माने ताड़ना भोग करेंगे। प्रार्थना करिया। प्रिय प्रभु धन्यवाद देउछु वाक्य दे अच्छो ए वाक्य आमे बुझी पारिबु पुणी पालन करि पारिबु। तुमे पवित्र आत्मा साहाय्यकारी आत्मा पठाई आंभ मान को साहाय्य करो यीशु के नाम रे मागिलु आमेन। ए स्थान रे लेखा जाए आउ प्रेरित पाउल तिमोथी को लेख अछंती प्रकृत आउ प्रकृत रे जो माने ख्रीष्टंकर सहभागितारे ख्रीष्ट जीशुंकर सहभागिता रही धर्म जीवन यापन करती से निमंते ताड़ना अच्छी आउ से माने ताड़ना भोग करिवे। तेणु यह कहीं लिखुंट ना से कहउछंती एटा शेष समय आउ भीषण समय उपस्थित हेबो आउ से समय लोक माने आउ अनेक प्रकार भ्रांति रे अनेक पापरे अनेक प्रकार पापरे आउ से माने पड़िबे प्रलोभन रे प्रलोभित हेबे से पापर अधीन रही अनेक भूल कार्य मध्य करिवे। तुम्बे से मानकर सहभागी हो नहीं ख्रीष्ट जीशुंकर सौभाग्य प्रकृत रे ख्रीष्ट जीशुंकर सौभाग्य हो। तेणु आमे देखुछु जे भीषण समय उपस्थित हेबो आउ सेही समय रे लोक माने अनेक भूल करि बसिबे। जहाँ लिखा जाए द्वितीय तिमोथी 3:1 पदरु 5 पद जाए मु केवल पढ़ुअछि ए समस्त विषय आलोचना करू नहीं आम समस्त शुणा 1 पदरु 5 पद। किंतु यह जानी थाओ जे शेष काल रे भीषण समय उपस्थित हेबो कारण लोक माने आत्मप्रिय हेबे धनलोभी आत्मगर्वी अहंकारी निंदक पितामातांकर अबाध्य अकृतज्ञ अपवित्र स्नेहशून्य अमिलन प्रिय अपवादक अजितेन्द्रिय प्रचंड उत्तम विषय घृणाकारी विश्वासघातक दुस्साहसी दाम्भिक हेबे और ईश्वर प्रिय न होई बरं विलास प्रिय हेबे। से माने भक्तिर भेक धरती किंतु सेतिर शक्ति को अस्वीकार करती एपरी लोक मानक ठारू अंतर हो। प्रभुंकर गौरव हो एही प्रकार लोक माने बाहरिबे आउ से मानकर सहभागी हो नहीं से मानकर मतरे एकमत हो नहीं जदि भूल अच्छी से मत से सहभागिता आउ से सहभागी हो नहीं सबु बेले सबु समय तुमे ख्रीष्टंकर सहभागितार धर्म जीवन यापन करने को आउ इच्छा कर। तेबे धर्म जीवन यापन ख्रीष्टंकर सहभागिता रहिबा जो माने इच्छा करती से मान को ताड़ना अच्छी आउ ताड़ना भोग करने को पड़िबो। तेणु आजिर सहभागितार आपण एवं मु जदि सहभागितार अच्छु ए समस्त विषय जो प्रेरित पाउल लिखिछंती आत्मप्रिय हेबे धनलोभी होइबे
ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ହେଇଯିବେ, ଅହଙ୍କାରୀ, ନିନ୍ଦକ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେବେ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଦୁଃସାହସୀ, ଦାମ୍ଭିକ ହେଇଯିବେ। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ସମୂହ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭୁଲ ସମୂହ ଅଛି, ଏହି ଭୁଲରେ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ଭୁଲର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ନିନ୍ଦା ହଉ, ତାଳନା ହଉ, ତେଣୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଦିନର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ରହି ନପାରି ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ପାପ, ମନ୍ଦ, ମିଥ୍ୟା, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ଅଛି, ସେହି ସହଭାଗିତାରେ ରହି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିନ୍ଦା ତାଳନା ନଥାଏ, ତଥାପି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଅଛି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 5:10 ଲେଖାଯାଏ, ତାଳନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ପୁଣି ମାଥ୍ୟୁ 18:20 ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ 2 କି 3 ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ର ହେବେ, ସେଠାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବି। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଉ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସହିତ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ସହଭାଗିତା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଭୁଲ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ମିଥ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ସେ ସହଭାଗିତାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର, ସିଦ୍ଧ, ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ସହଭାଗିତାରେ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅଛି, ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି, ନା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ, ଧନଲୋଭୀ, ପୁଣି ଆତ୍ମଗର୍ବୀ, ନିନ୍ଦକ, ଅହଙ୍କାରୀ, ଅପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାର ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁ ମାଥ୍ୟୁ 5:10 ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ତାଳନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଳନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ତେବେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ତାଳନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଭୋଗ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର। ଲେଖାଯାଏ 11 ଲୋକେ ଯେ ତୁମକୁ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ତାଳନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଶେ ଯଦି ନିନ୍ଦା ତାଳନା ପାଉଛୁ, ପୁଣି ବିନା ଦୋଷରେ
ମିଥ୍ୟାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନିନ୍ଦା କରୁଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅପମାନ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ତେବେ ଯଦି ସେହିପରି ହେଉଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତା ରହିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁବେଳେ ଆଉ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଯଦି ଆସୁଅଛି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ରହିବା ପ୍ରକୃତରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଉଲ୍ଲାସ କରିବା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ, ପୁଣି ବିନା ଦୋଷରେ ମିଥ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ପାଉଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣୁ, ଆଉ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରହି ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ମିଶିଲେ ତାପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଲୋକ ପାଖରେ ଭଲ, ଖରାପ ଲୋକ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ଆମେ ସହଭାଗିତା ରଖିବା ପାଇଁ, ମିଳିମିଶି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକମତ ହୋଇଥାଉ, ମିଥ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ହୋଇଥାଉ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ହେଉଥାଉ। ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ଏସବୁ କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ସେଇଠାରେ ନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଏ ସମୟରେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରହିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରହିବା, ପୁଣି ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଭୋଗିବା ପଛେ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୁଲ, ମିଥ୍ୟା, ଅନ୍ୟାୟ ସହଭାଗିତାର ସହଭାଗୀ ହେବା ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ଯେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ପାଏ, ଦୋଷକୁ ଯିଏ ସମର୍ଥନ କରେ, ପାପକୁ ଯିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ, ଆଉ ପାପରେ ଏକମତ ହୁଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।